कि भारत ते पाकिस्तान वालों ऑपरेशन संदूर विच जित अते प्राप्तियां दे बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। दोहां मुल्कां विच दुश्मनी दा माहौल बनिया होया है और पाकिस्तान ने भारतीय जहाज़ां दे पाकिस्तानी हवाई स्पेस विच वड़न ते पाबंदी अगे वधा दित्ती है। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इस तरह बने रहना, देखन सुन लिया लिखन लई तरह सब दा बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो 7, 8, 9 मई नूं 3 रोज़ा जिस नूं 72 घंटे भी तो भारत वाले 88 घंटे कहते हैं जी मिसाइल ड्रोन वारफेयर हुई भारत और पाकिस्तान विचाले, जिस मोदी ने खास तौर पर उन्होंने फौजी चीफ के कहने मुताबिक जोड़ा ऑपरेशन का नाम भी ऑपरेशन संदूर रखा, मोदी ने रखा और शायद जोड़ा इन्हों का डिकलेयर्ड मिशन सी जोड़ा असी गोदी मीडिया राही देख सकते हैं, वो तो पाकिस्तान ते ही कब्जा करने वांग लगता सी, क्योंकि जोड़ा उन्होंने मीडिया है वो लगातारता नाल ये खबर कि भारतीय फौज लाहौर च पहुँच गई, इस्लामाबाद का यह हिस्सा, दूसरा हिस्सा, जो कि हकीकत यह है कि ये मिसल ड्रोन वारफेयर ऑन द ग्राउंड तो फौज मूव नहीं की। उस दे विच भारत वालों ताज़ा फ्रांस तो खरीदे राफेल धड़ाधड़ धरती ते डिग रहे सी और भारत का जोड़ा फौजी टिकाणे ने और दूसरे उन्होंने उत्ते भी मिसाइलां बरस रही सी और बेशक भारत ने अपन ब्रह्मोस मिसल का इस्तेमाल करके पाकिस्तान का कुछ नुकसान करने की कोशिश की, पर ये 88 घंटे या 72 घंटे जो दोनों धिरां वाली देखो उस दे विच पाकिस्तान का इन्ना ज़्यादा अपर हैंड सी कि अल्टीमेटली भारत ने ही चीख छिहाड़ा पाया और प्रेजिडेंट ट्रंप के अपने लफ्ज़ों के जो 83 वार उन्होंने इस 1 साल तो ज़्यादा के समय दोहराए, हुण तां 1.25 साल जून जुलाई अगस्त हो चुका है कि जोड़ा और सीज़ फायर का ऐलान सब तो पहला, और जे तुसीं ये भी कहो जी प्रेजिडेंट ट्रंप शायद ठीक नहीं कह रहे, पर इनू कोई डिनाई नहीं कर सकता कि जोड़ा सीज़ फायर का ऐलान है वो सब तो पहला प्रेजिडेंट ट्रंप के अपने ट्रूथ सोशल नैटवर्क के उत्ते हुंदा है। बाद दे विच इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री का स्पोक्सपर्सन जिहदे बाद इन्नी हेट मेल जाती है कि वो उस अपने अकाउंट में बंद करके दौड़ जाते हैं, क्योंकि लोगों च इन्ना लोग तो समझते हैं कि पाकिस्तान नूं असीं तोड़ दिता है। जिवें आज सुब्रमण्यम स्वामी और दूसरा अपने गैदरिंग कहता है कि जी साडी जनरेशन ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, बांग्लादेश बनाया, तुसीं 4 करोगे। सो लोगों नूं तो उन्होंने इस कदर चार्ज किया होया सी और उन्होंने मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया उन्होंने यही खबर दिखा रहा सी और अचानक जो सीज़ फायर की गल आई और ये बाद दे विच सामने आया कि किवें राफेल के शेयर थले डिगे ने, किवें जिहड़ा उस सारे पीरीयड दे विच पाकिस्तान का स्टैटस मिलिटैरली वधिया और इस 1.25 साल दे विच असीं देखते हैं कि ना सिर्फ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर प्रेजिडेंट ट्रंप के दुलारे अखां दे सितारे जिहड़े ने वो बने, लेकिन अज हालात ये ने कि पहला सऊदी अरेबिया दे नाल जिहड़ा वो डिफेंस पैक्ट होया और हुण जिस पैक्ट दे विच तुर्की भी शामिल है और पाकिस्तान भी शामिल है और सऊदी अरेबिया भी शामिल है, और ये अपने आप दे विच ही सबूत है कि पाकिस्तान का रुतबा एज ए मिलिटरी पावर रीजन दे विच ही नहीं सेंट्रल एशिया तक जिहड़ा वो उसनूं तस्लीम किया गया। हुण अपने आप दे विच क्योंकि इंडिया तो पाकिस्तान दे उन्हां दी तां इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन ISPR रेगुलरली हर 24 घंटे बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, डिटेल्स दित्तियां। ये तो साल 1.25 साल मनण लई तैयार नहीं सी। पहला इन्हां दा डिफेंस मिनिस्टर कहंदा सी जी कोई साडी कैजुअलिटी नहीं हुई, हुण पिछले दिनों उन्होंने 4 के 6 जोड़े फौजी ने उन्होंने मारे जाने का करके उन्होंने इनाम दिते ने कि जी मारे गए। सो और फिर अपने झूठ को बेचने के लिए उन्होंने 50-60 MPs का और आला जोड़े कोई एक्स डिप्लोमैट रहे या IAS रहे उन्होंने डेलीगेशन 40 मुल्कों के भेजा, जोड़ा इन्हों का नैरेटिव सवाए इजराइल तो किसी ने बाय नहीं किया। हुण इस बैकग्राउंड दे विच क्योंकि ऑपरेशन संदूर इन्हों का दिता ना ही इन्हों हॉन्ट कर रहा बार बार, क्योंकि इन्हों का नैरेटिव या इन्हों का बिरतांत उस पर सवालिया निशान लग गया। लेकिन ये जोड़ा इन्हों का करैक्टर है ब्राह्मणों का चाणक्य नीति का हिस्सा है कि झूठ इन्ना वड्डा बोलो कि किसी को लगे ना भी कोई एडा झूठ भी बोल सकता, फिर उन्होंने बार बार बोलो और जे तुसी बार बार बोली जाते हो अल्टीमेटली वो एक ट्रूथ बन जाता है। हुण उन्होंने लगता भी इन्नी बारी बोलिया लेकिन इस ट्रूथ बनया नहीं, उन्होंने फिर रिपीट करते हैं। हुण जदों इन्होंने एक पिछे जे डॉक्यूमेंटरी बनवाई है इंडिया ने और खास तौर पर रियल बैटल ग्राउंड्स दा ये लड़ाइयां हारदे ने, लेकिन बॉलीवुड दे विच जिहड़ा है उस किस्म दा
ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਗਈ, ਫਲਾਣਾ ਬਾਰਡਰ 1 ਬਣਾ ਦਿਓ, ਬਾਰਡਰ 2 ਬਣਾ ਦਿਓ, ਧੁਰੰਧਰ 1 ਬਣਾ ਦਿਓ, ਧੁਰੰਧਰ 2 ਬਣਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਨੇ ਇਤਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾਗੇ ਅਬ ਜੰਗ ਰੋਕ ਦੇं, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਡਾਇਲੌਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸਕਵਰੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫਿਲਮ ਡੀਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਦੂਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਡੀਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਦੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਡਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ NSA ਦੇ ਔਰ ਫੌਜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਜਨਰਲ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ISPR ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਝੂਠੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਬੇਸਡ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਮਾਸੀ ਦੀ ਧੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਰਾਹ ਕਰ ਲਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਾਊਂਟਰ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਲੇਮਸ ਇਟ ਸ਼ਾਟ ਡਾਊਨ 8 ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਡਿਊਰਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਦੂਰ। ਅੱਗੇ 5 ਜਾਂ 6 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ 8 ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਨੇ ਉਹ ਮਈ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰ ਗਿਰਾਏ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਵਾਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ 'ਚ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਔਰ ਦੂਜਾ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰਫੋਰਸ ਚੀਫ AP ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਨੋਹਰ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਲੇਜ਼ੈਂਟ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਦੂਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ though the Indian Air Force bombed 11 Pakistani air bases on May 10 leading to the cessation of hostilities, the DG ISPR claimed Pakistan and armed forces successfully thwarted Indian aggression and shot down 8 military aircraft। और उन्होंने बुनायनम मारसूस ये उन्होंने अपने ऑपरेशन का नाम रखा सी पाकिस्तान ने। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਤਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਸੀਜ਼ਨ ਗਾਈਡਡ ਰਾਕਟਸ ਔਰ ਮਿਸਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰੀਸੀਜ਼ਨ ਮਿਊਨੀਸ਼ਨਸ ਲੌਂਗ ਰੇਂਜ ਲਾਈਟਰਿੰਗ ਮਿਊਨੀਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ, ਆਰਟਲਰੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਅਗੇਂਸਟ 26 ਮਿਲਟਰੀ ਟਾਰਗੇਟਸ। ਔਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 8 ਜਹਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰ ਸਪੇਸ ਬੈਨ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਡੇਟ, ਉਹਨੂੰ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 에ਅਰ ਸਪੇਸ ਟੂ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ until September 24 ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਡੈਡਲਾਈਨ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 에ਅਰ ਸਪੇਸ ਨਾਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਫॉर ਇੰਡੀਅਨ ਰਜਿਸਟਰਡ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਐਂਡ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਆਪਰੇਟਡ ਔਰ ਲੀਜ਼ਡ ਬਾਈ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮਿਲਟਰੀ ਫਲਾਈਟਸ ਕਿ ਈਵਨ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਜਹਾਜ਼ ਲੀਜ਼ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਇੰਡੀਅਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਫਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਚੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਰਿਮੂਵਸ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਆਊਟਸਾਈਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ, ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਊ ਲਾਈਨਰ, ਬੈਰੀਕੇਡ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬੋਲਾਰਡਸ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਟਰਕਚਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰ ਜਾਏ ਜਾਂ ਦੂਜਾ। ਔਰ ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਹੈਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ JCB ਵਾਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਕਲੀਅਰ ਸਟਰਕਚਰਸ and obstruction outside Pakistan mission's visa section in Chanakyapuri, opening up an area that had earlier been ring-fenced by traffic bollards and barricades। कि उन्होंने protect किया होया सी उन्होंने
ਆਪਣਾ JCB ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਸਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਂਬੈਸਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਚਾਰਜਡ ਅਫੇਅਰ ਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਭੱਟੀ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਦੁਬਈ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ISI ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਰਿਕਰੂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਹਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਜੰਟ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਫੜਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ 8 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਵੀ 80 ਬੰਦੇ ਚੱਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਭੱਟੀ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਸਦੇ ਹੋ ਔਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਜਾਓ। ਸਾਡਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਭੱਟੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਦੂਰ ਸੋ ਕਾਲਡ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ 1.25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਹੈ ਉਹ ਪਿਘਲਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈ ਅੱਜ, RSS ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਜਾਂ BJP, ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਨਫ਼ਰਤ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਨੌਜਵਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਸੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੈਨ ਜ਼ੀ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸੀ ਜੀ ਜੈਨ ਜ਼ੀ, ਹੁਣ ਅਲਫਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਟਾਇਲਟ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਸਾਡਾ ਮਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਮਾਸਟਰ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਕੰਮ। ਉਹ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਓ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਜਾਓ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ। ਸੋ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟੋ ਕਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਓ। ਤੇ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਅਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਇਸੇ ਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸਵਾਏ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਦੂਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛਿੱਤਰ ਫੇਰਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਫੇਲਡ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਢਮਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦੇ ਵੀ ਸਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਬਾਹਮਣ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।